السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلباء؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک ہم نے 3 اسباق مکمل کر لیے۔ آج چوتھا سبق جس کا نام عیدگاہ ہے شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف منشی پریم چند۔ کون ہے؟ منشی پریم چند۔ کھولیے اپنی کتاب صفحہ 25، پڑھیے، سوچئے اور جواب دیجئے۔ یہ جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو بڑی غور سے سننا آپ، کیونکہ اس واقعے کا ذکر اگلے سال پہلے سبق میں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک لڑکا روتا ہوا بیٹھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے دریافت کیا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ آج عید کا دن ہے لیکن میرے لیے نہیں، کیونکہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مجھے کپڑے دلانے والا ہے اور نہ ہی کوئی گلے لگا دینے والا، اس لیے میں غمگین بیٹھا رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ بیٹی اس کو نہلا کر حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے اسے کپڑے پہنا دو اور اسے عید کی نماز کے لیے تیار کر دو۔ پھر اس لڑکے سے کہا بیٹے آج سے میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہے، حسن اور حسین تمہارے بھائی بہن۔ یہ سن کر وہ لڑکا بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کو لے کر عیدگاہ آئے اور نماز پڑھائی۔ عیدگاہ میں سارے لڑکے اس لڑکی کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے سمجھ میں؟ جی، اتنی بہترین اس کی قسمت ہو گئی۔ اس لیے اگر ہمارے پاس خوشیاں ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، تو اپنے محلے میں یا اپنے خاندان میں، اپنے اطراف میں دیکھے کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے، کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے، ایسے خاتون تو نہیں ہے جو مجبور ہوں، کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ چلیے، مرکزی خیال، یہ سبق کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ پریم چند نے اپنے افسانے عیدگاہ میں ایک چھوٹے سے لڑکے حامد کی اپنی بوڑھی دادی کے لیے فکر مندی کو ظاہر کیا ہے۔ اس سبق میں جو ہے اس افسانے نگاری میں حامد ایک لڑکا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی دادی کے لیے وہ جو فکر مند ہے اس کو پیش کیا۔ اس افسانے میں صلہ رحمی، بزرگوں پر توجہ دینا، خود غرضی سے بچنا، خود پر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے عزم پر جمے رہنا، دوسروں کے بہکاوے میں نہ آنا وغیرہ جیسی بے شمار نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں اس کو جتن کر لیں، اپنے بزرگوں کو جو ہے زیادہ توجہ دیں، یہ ان کے کام میں آنے کی کوشش کریں، اگر کوئی بہکاتا ہے تو اس کے بہکاوے میں نہ آنا، بہت احتیاط سے کام کرنا۔ ماخذ، یہ کہاں سے لیا گیا سبق؟ عیدگاہ پریم چند کے مشہور افسانوں میں سے ایک ہے۔ چلیے پیج پلٹائیے، صفحہ 26۔ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد عید آئی۔ رمضان کے پورے 30 روزے، پورے مہینے کے 30 روزوں کے بعد عید آئی۔ کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے۔ درختوں پر کچھ عجیب ہریالی، درختوں پر کچھ عجیب ہریالی ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ رنگینی ہے۔ آج سورج دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا ٹھنڈا ہے، گویا دنیا کو عید کی مبارکباد دے رہا ہے۔ گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عیدگاہ جانے کی دھوم ہے، عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی۔ لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں، کسی نے ایک روزہ رکھا وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں، لیکن عیدگاہ جانے کی خوشی انہی کا حصہ ہے۔ روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے تو عید ہے۔ ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے، بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں۔ انہی دو چار پیسوں میں دنیا کی ساری نعمتیں لائیں گی۔
کھلونے، مٹھائیاں اور بغل اور خدا جانے کیا کیا، اور سب سے زیادہ خوش ہے حامد، اور سب سے زیادہ خوش ہے حامد۔ وہ 4 سال کا غریب بچہ ہے، حامد کے بارے میں بتا رہے ہیں، 4 سال کا غریب بچہ ہے جس کا باپ پچھلے سال ہائزے کی نظر ہو گیا، موشنز ہو کے انتقال ہو گیا، اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتے ہوتے ایک دن مر گئی۔ ماں بھی جو ہے پیلی پڑھتے پڑھتے ان کی فکر میں وہ بھی مر گئی۔ اب حامد اپنی بوڑھی دادی آمینہ کی گود میں سوتا ہے، اب وہ 4 سال کا جو ہے بچہ حامد اپنی بوڑھی دادی کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی خوش ہے۔ اس کے ابا جان روپیے کمانے گئے ہیں، بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے، امی جان اللہ میاں کے گھر اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں لینے گئی ہیں، اسی لیے حامد خوش ہے۔ امید تو بہت بڑی چیز ہے، حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے، گوٹا ہوتی ہے حصہ کنارہ کالا پڑ گیا، پھر بھی وہ خوش ہے۔ جب اس کے ابا جان تھیلیاں اور امی جان نعمتیں لے کر آئیں گی تب وہ دل کے ارمان نکالے گا۔ بدنصیب آمنہ اپنی کوٹھڑی میں بیٹھی رو رہی ہے، آج عید کا دن ہے اور اس کے گھر میں دانہ نہیں ہے۔ دادی جو ہے بدنصیب آمنہ کوٹھڑی میں بیٹھی رو رہی ہے، آج عید کا دن ہے اور گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، اور اس کے گھر میں دانہ نہیں ہے۔ کس نے بلایا تھا اس نکوڑی عید کو، اس گھر میں اس کا کام نہیں، لیکن حامد اسے کسی کے مرنے جینے سے کیا مطلب ہے؟ وہ تو سمجھ رہا ہے بابا کمانے کے لیے گئے، اماں جو ہے اللہ کے پاس گئے نعمتیں لانے، دادی کو معلوم نہ کیا ہوا۔ اس کے اندر روشنی ہے، باہر امید، گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، عید کے دن کیا کرتے ہیں، نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے اپنے والد کے ساتھ جاتے ہیں۔ حامد کیا اکیلا ہی جائے گا؟ اس بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو جائے تو کیا ہو؟ نہیں، آمینہ اسے تنہا جانے نہیں دے گی، مگر وہ ساتھ چلے جائے تو یہاں سویاں کون پکائے گا؟ اگر دادی بھی ساتھ چلے گئی عید میں تو پھر سویاں کون پکائے گا؟ بھوکا پیاسا دوپہر کو لوٹے گا، کیا اس وقت سویاں پکانے بیٹھے گی؟ رونا تو یہ ہے کہ آمنہ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس نے فہمن کے کپڑے سیے تھے، 8 آنے ملے تھے، 8 روپے سمجھ لو آج کے دور میں 8 آنے ملے تھے، اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن کل گبالن سر پر سوار ہو گئی تو کیا کرتی؟ حامد کے لیے کچھ نہیں ہے تو 2 پیسے کا دودھ تو چاہیے ہی، اب تو کل 2 آنے بچ رہے ہیں، 3 پیسے حامد کی جیب میں اور 5 پیسے آمنہ کے بٹوے میں، 3 پیسے حامد کے جیب میں اور 5 پیسے آمنہ کے بٹوے میں، 5 روپے سمجھ لیں۔ گاؤں سے میلہ چلا تھا اور بچوں کے ساتھ حامد بھی جا رہا تھا، عیدگاہ جانے والوں کی ٹولیاں نظر آنے لگی، ایک سے ایک زرق برق پوشا، اچھا خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، کوئی تانگے پر سوار، کوئی گھوڑے پہ، کوئی گاڑی پہ، کوئی کار میں سا، کوئی موٹر پر اپنے آپ میں مگن، چاروں طرف سے بے خبر اطمینان سے چلا جا رہا تھا۔ اچانک عیدگاہ نظر آئی، اوپر املی کے درختوں کا سایہ ہے، نیچے کھلا ہوا پختہ فرش ہے جس پر جائے نماز بچھی ہوئی ہے اور نمازیوں کی قطاریں، یہاں کوئی رتبہ نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں، غریب امیر، پرانے کپڑے والا نئے کپڑے والا سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اس وقت میں۔ دیہاتیوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے، کتنی منظم جماعت ہے، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ تکبیر بولتے ہیں، ایک ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، ایک ساتھ سلام کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا بجلی کے لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں اور یہی سلسلہ چلتا رہے۔ کوئی ایسی کشش ہے جس نے سب کو ایک لڑی میں پیرو دیا ہے،
नमाज ख़त्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा होता है। नमाज हो गई और रास्ते में जो खिलौनों की मिठाइयों की दुकान पर, गांव में क्या होता है, ईद के दिन ईदगाह के पास मेले की वजह से दुकानें लगती हैं, शहरों में तो नहीं लगती हैं, वहाँ दुकानें लगती हैं। तो ईद से नमाज से फारिग होने के बाद चूंकि ईदी पैसे बच्चों के पास रहते हैं, तो वो दुकानों पे धावा होता है, मतलब हल्ला बोलते हैं, जाके खरीदते हैं उड़ पड़ के। ये देखे हंडोला है, हंडोला है, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं, व्हील चेयर के ऐसा होता है, घूमने का जो मेलों में होता है, उसमें बैठ जाओ और घूमो, चक्कर लगा लो। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और समी उन घोड़ों और ऊँटों पर बैठे हैं। ये जो 4 दोस्त हैं इनके साथ में मोहसिन और महमूद, नूरे और समी 25-25 पैसे देके उस पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, जो 4 साल का गरीब बच्चा है, दूर खड़ा है। 3 पैसे ही तो उसके पास हैं, जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने खजाने का 1/3 नहीं दे सकता। ये सब उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं लाइन से, तरह तरह के खिलौने हैं। वाह, कितनी खूबसूरत खिलौने हैं, कितने खूबसूरत खिलौने हैं, और बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक। मोहसिन को बेहिश्ती पसंद आया, कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी जहानत है उसके मुंह पर। एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है, मालूम होता है कि अभी अदालत से जरा बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2 पैसे के हैं, जरा सा पानी पड़ेगा। ये सब 2 पैसे के हैं, मगर हामिद 2 पैसे का एक खिलौना ले ले तो फिर क्या लेगा? उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे तो हैं। तो 2 पैसों का अगर खिलौना ले लेगा तो फिर बचेगा क्या उसके पास? इसी तरीके से वह चक्कर 25 चक्कर जो 1 पैसे में हो रहा था, 1/3 हिस्सा वहाँ क्यों खर्च करें? जे नहीं, खिलौने फजूल से हैं, कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। क्या जहन है कि बच्चे का। हामिद कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं लेता 2 पैसे डाल के, कहीं हाथ से गिर गए तो टूट फूट जाएंगी, जरा सा पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? मोहसिन कहता है, मेरा बेहिश्ती रोज पानी देने जाएगा सुबह शाम। समी, और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की बुराई करता है, लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। बुराई तो कर रहा है, लेकिन बच्चा है, बच्चा तो बच्चे का दिल है, ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखो। खरीदा नहीं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए हाथ में लेके देखो, दिल बोलता। उसके हाथ बेसाख्ता बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतने फैयाज नहीं होते। छोटे बच्चे हैं वो इतने फैयाज नहीं होते, देते नहीं, खासकर जब नया खून हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद अब मिठाई का नंबर आया। खिलौने की दुकान हो गए, अब मिठाई की दुकान। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन जल हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। वो लोग चारों जो है, कोई ये खा रहा, कोई वो खा रहा कोई हलवा खा रहा, कोई मिठाई खा रहा, तो वो चारों से अपनी बिरादरी से, बच्चों से दूर खड़ा है। कम वक्त की जेब में 3 पैसे ही तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? लालची नजरों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को शुबा हुआ कि ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फैयाज तबा नहीं है, बता के रेवड़ी कि ले ले, कितने मजे का है, खा ले। और ये समझ गया इन्हें इतना फैयाज नहीं, देता नहीं है, खाली शरारत कर रहा, सता रहा। लेकिन ये जानकर फिर भी उसके पास गया। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की तरफ बढ़ाता है। एक रेवड़ी निकालकर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। ऐसा निकाल के देने जाता तो हाथ फैलाता, मुंह में डाल। लालची नजरों से
रख लेता है। महमूद नूरे समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाना सा हो जाता। बाकी जो दोस्त अच्छा करा। अब ये गरीब 4 साल का बच्चा हामिद जो है खिसियाना शर्मिंदा सा हो करेगा। मोहसिन अच्छा अब जरूर देंगे। हामिद अल्लाह की कसम ले जा। हामिद अल्लाह की कसम ले जा। हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे? महमूद बोल रहा हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद मोहसिन शरीर है। हामिद मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन लेकिन जी में कह रहे होंगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद मैं उसकी होशियारी समझता हूँ, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थीं। हलवाई की दुकानें, मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीजों की दुकानें थीं। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वो लोहे की दुकान पर रुक जाता। दस्तपना रखे हुए हैं। दस्तपना बोलते चिमटा, ऐसा कोयले जो है निकालने के लिए, तवे पे से रोटी पलटाने के लिए निकाल के दस्तपना बोलते हैं, चिमटा। वो दस्तपना खरीदेगा। दादी के पास दस्तपना नहीं है, घर में चिमटा नहीं है। रोटियों से तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है दादी का। अगर वो दादी को दस्तपना लेकर दे दे तो वो कितनी खुश होंगी। दादी का ख्याल कर रहा है, अपनी खिलौने और मिठाइयों का नहीं। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी दादी की। घर में एक काम की चीज आ जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा सी देर की तो खुशी होती है। देखिए बच्चे का कितना बड़ा दिल है, कितना दूर का सोच रहा है। फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। वो घर पहुंचते पहुंचते टूट कर बराबर हो जाते हैं। ये छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। घर को ले जाते छोटे बच्चे रहते ना, घर में छोटे छोटे भाई 1-2 साल के, वो ले लेके तोड़ देते। दस्तपना कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतारो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। दादी को कहाँ फुर्सत है बाजार जाएं, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। इसलिए मैं दस्तपना खरीदता हूँ। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। कितने खुद गर्ज और लालची हैं। सब ने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी न दी। इस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर मियाँ मोहसिन ने किसी काम को कहा तो खबर लूँगा। स्कूल में मेरे से काम करा लेते, तख्ती धुला लगा लेते, ये काम वो काम, लेकिन आज ईद का दिन तक मिठाई भी नहीं दी। उसने फिर सोचा दादी दस्तपना देखेगी, देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी। दादी खुश हो जाती देख के चिमटा, और कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए दस्तपना लाया है। हजारों दुआएं देंगी। उन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआ देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की बारगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल होती हैं। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी ना देख होकर बोला, तुम्हारे काम की नहीं जी, ये बच्चों के काम की नहीं है। कोई बड़ा आदमी रहता तो बोल देता, तो कोई बड़ा अकेला बच्चा है तो बोले तुम्हारे काम की नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। तो बच्चा बोले कि बेचने के है नहीं। वो बोलो पहले बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं। बेचने के वास्ते तो है, बेचने क्यों नहीं है, उठा के कहीं बुलाए फिर। तो बताते क्यों नहीं, कितने पैसे का दोगे। 6 पैसे लेंगे। चुमटे के दस्तपना के कितने 6? ठीक ठीक बताओ। हाँ बहुत हो रहा, देखिए ठीक 5 पैसे लेंगे, लेना हो तो लो, 5 लेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, वो बिल्कुल जो है डिप्रेशन में हो गया। मेरे पास 3 ही पैसे हैं, चुंटा खरीदेंगे बोलिए, और वो भी जो 5 पैसे का बोल रहा। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की खिड़कियां ना सुने। समझे, ये बोलते 3 पैसे के देते हैं, कहीं उन्हें गुस्से में ना आए, बातें ना करें, बल्कि आगे निकल गया। मगर दुकानदार ने खिड़कियां ना दी, बुलाकर दस्तपना दे दिया और पैसे ले लिए। नहीं बेटे इधर चलो 3 पैसे में ले लो, लाओ पैसे ले लो, लेके चले।
हामिद ने दस्त पनाह कंधे पर रख लिया, लेके चुमटा, इतना सा बच्चा 4 साल का कंधे पर ऐसा दस्त पनाह हाथ में तो नहीं पकड़ा, ऐसा कंधे पे रख लिया। गोया बंदूक है, शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्त पना लाया है, अहमक इसका क्या करेगा। अहमक माने बेवकूफ, ये तो चिमटा लाया है, बेवकूफ इसका क्या करेगा। हामिद ने दस्त पना जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बेहिश्ती जमीन पर गिरा कर देखो। मैं देख पटक दिया, तुम जो है अपनी बेहिश्ती नीचे पटक के दिखा, देखेंगे सारी मलकियां बिल्लियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। महमूद, तो ये दस्तपना कोई खिलौना है, ये कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो फकीर का चुमटा हो गया, फकीर जो बजाता है फकीर का चुमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, चाहूं तो इससे झिर्रे का काम भी ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान छुट्टी हो जाएगी। सारे खिलौने एक दे दिया तो सबकी छुट्टी हो जाएगी, टूट जाएंगे। तो बाहर खिलौने चाहे कितने ही जोर लगा ले, इसका बाल बेका नहीं कर सकता, बाल भी बिंगा नहीं कर सकता। पूरे खिलौने मिलके मेरे दस्तपना के, मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपना। समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे 2 आने की, ये मेरी 2 आने की है, ये ले को दे दोगे। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखकर कहे, सूरत बना के, मेरा दस्तपना चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा दस्तपना आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरे एक तरफ, हामिद यकाऊ तनहा दूसरी तरफ। समी जो है गैर जानिबदाराना, इसकी तरफ भी नहीं इसकी तरफ भी नहीं, बीच में। जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा, वो जो कामयाब हो जाएंगे, जो सक्सेस होंगे उसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन मोहसिन और नूरे 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के हमलों पर से परेशान हो रहे थे। हामिद से 2-2 साल के बड़े थे, वो लोग 6-6 साल के थे, फिर भी इसके हमलों से परेशान थे। उसके पास इंसाफ की कुव्वत थी, एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने दस्तपनाह को सीधा करके कहा, ये बेहिश्ती के एक डांट बताएगा तो वो दौड़ता हुआ पानी भर कर लाएगा और उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन का नाटका बंद हो गया। नाटका बोल तो बोलना, नाटका बंद हो गया तो बोलती बंद हो गई उसकी। महमूद ने कमक पहुंचाई, इसने जो है लुकमा दिया, हाँ चल बोल। बच्चे गिरफ्तार हो जाएंगे तो अदालत में बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। मेरा जो वकील है खिलौना, इसके पैरों पड़ेंगे सर। हामिद इस वार का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? नूरे कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा मुकाबला हो जाए, उसकी सूरत देखते ही बच्चे की मां मर जाएगी, पकड़ेंगे क्या बेचारे की। मोहसिन ने ताजा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्तपना का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब, तुम्हारे वकील साहब और सिपाही और बेहिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तुम ही कर सकते हैं, जो रुस्तुम ही कर सकता है। महमूद ने एक बार फिर जोर लगाया, तुम्हारा दस्तपना बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा और वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे। हामिद से जवाब न बन पड़ा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा दस्तपना बावर्ची खाने में जमीन पर नहीं पड़ा रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उसके पेट में डाल देगा।
اس کے جواب میں بالکل جان نہ تھی، بالکل بے تکی سی بات، لیکن قانون پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی، ایسی چھا گئی کہ تینوں سورما منہ تکتے رہ گئے۔ حامد نے میدان جیت لیا، اس کا دست پناہ رستم ہند ہے، رستم ہند ہے۔ محسن نے کہا ذرا اپنا چمٹا دو ہم بھی دیکھیں، تم چاہو تو ہمارا بہشتی لے کر دیکھو۔ محمود اور نورے بھی اپنے کھلونے پیش کیے، حامد کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دست پناہ باری باری محمود، محسن اور سمیع کے ہاتھ میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری سے حامد کے ہاتھ میں آئے۔ حامد نے ہارنے والے کے آنسو پوچھے، میں تمہیں چڑھا رہا تھا، سچ یہ چمٹا کھلونوں کی کیا برابری کرے گا؟ لیکن محسن کی پارٹی پر اس دلاسے کا کوئی اثر نہ ہوا، چمٹے کا سکہ خوب بیٹھ گیا۔ محسن لیکن ان کھلونوں کے لیے کوئی ہمیں دعا تو نہ دے گا؟ محمود دعا کے لیے پھرتے ہو الٹے مارنا پڑے، دعا کے لیے پھرتے ہو الٹے مارنا پڑے، اماں ضرور کہیں گے کہ میلے میں یہی مٹی کے کھلونے ملے۔ حامد کی یہ بات ماننی پڑی کہ کھلونوں کو دیکھ کر کسی کی ماں اتنی خوشی نہ ہوگی جتنی حامد کی دادی چمٹے کو دیکھ کر خوش ہوں گی۔ سمجھ رہے؟ 11 بجے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی، میلے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بہشتی کو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور مارے خوشی کے جو اچھلی تو میاں بہشتی نیچے گر گئے۔ اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی، دونوں خوب روئے۔ ان کی اماں جان یہ کوہرام سن کر اور بگڑی، دونوں کو اوپر سے 2 چانٹے رسید کیے۔ میاں نورے کے وکیل صاحب کا حشر اس سے بھی بدتر ہو گیا۔ وکیل زمین پر طاق پر تو بیٹھ نہیں سکتے، اس کی پوزیشن کا تو کچھ خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ دیوار میں 2 کھونٹیاں گاڑی گئی ہیں، 2 کیلے مار دی، کھونٹیاں لگائی گئے۔ معلوم نہیں پنکھے کی ہوا اسے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب نیچے آ رہے۔ پھر بڑے زور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی لاش گھوڑے پر پھینک دی گئی، جی اوپر سے نیچے گر گئے ہوے سے۔ اب رہے میاں محمود کے سپاہی، اسے چٹ پٹ گاؤں کا پہرا دینے کا چارج مل گیا، لیکن پولیس کا سپاہی معمولی شخص تو نہیں جو اپنے پیروں چلے۔ ایک ٹوکری آئی، اس میں لال رنگ کے پھٹے پرانے کپڑے بچھا کر پالکی بنائی گئی، اس میں سپاہی صاحب آرام سے لیٹ گئے۔ محمود نے ٹوکری اٹھائی اور دروازے کا چکر لگانے لگا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی سونے والے جاگتے رہے، چھوٹے بچے پکارتے چلتے، مگر رات تو اندھیری ہونی چاہیے۔ محمود کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے اور میاں سپاہی بندوق لیے زمین پر آ گرتے ہیں اور ان کی ایک ٹانگ بیکار ہو جاتی ہے۔ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ حامد جی 4 سال کا بچہ، آمینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ دفعتاً اس کے ہاتھ میں، دفعتاً بولتا اچانک، اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ یہ دست پناہ کہاں ملا بیٹا؟ یہ دست پناہ کہاں ملا بیٹا؟ میں نے مول لیا ہے۔ کتنے پیسے میں؟ 3 پیسے میں۔ آمینہ چھاتی پیٹ لی، ہائے میرا بیٹا، یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ 2 پہر ہو گئی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، لایا کیا؟ بس دست پناہ، چمٹا لے کے آیا۔ سارے میلے میں تجھے اور چیز نہ ملی جو یہ لوہے کا چمٹا اٹھا لایا؟ حامد نے خطاوار انداز میں کہا، جیسے غلطی ہو گئی، سوری دادی ہوگی، تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھیں اس لیے میں نے یہ لے لیا۔ بڑھیا کا غصہ فوراً شفقت میں بدل گیا۔ بڑھیا دادی غصے میں تھی، اب محبت میں بدل گئی، اور شفقت بھی وہ نہیں جو بیان کی جا سکتی ہے اور اپنی ساری تاثیر لفظوں میں منتشر کر دیتی ہے۔ یہ ناقابل اظہار شفقت تھی، بیان بھی نہیں کر سکتی تھی اتنی محبت۔ درد اور التجا میں ڈوبی ہوئی، اف کتنی نفس کشی ہے، کتنا اپنے آپ کو دل مار لیا، کتنی جان سوزی ہے، بچے نے کتنا ضبط کیا ہوگا، کتنا برداشت کیا ہوگا۔ جب دوسرے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا للچایا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا کیوں کر وہاں بھی اپنی بوڑھی دادی کی یاد اسے آ رہی۔ آمینہ کا دل خوشی سے بھر گیا، دادی کا دل خوشی سے بھر گیا۔
اور تب ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، حامد کے چمٹے سے بھی عجیب۔ بچے حامد نے تو بوڑھے حامد کا پارٹ ادا کیا تھا، بچہ حامد بوڑھے حامد کا دادا کا پارٹ ادا کیا تھا۔ بڑھیا آمینہ بچی بن گئی، وہ رونے لگی۔ اب یہ دادا بن گیا اور بوڑھی دادی بچی بن کے رونے لگی۔ دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دیتی جاتی تھیں اور آنکھوں سے آنسو گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا، کیوں رو رہی ہے، کیا ہے اس کا، کیا پتا اسے تو بس اپنا بچپنا، دادی سمجھ گئی ہے کتنا پریشان ہوگا، بچے کھا رہے ہوں گے یہ نہیں کھایا، کتنا خیال کر رہا، وہاں پہ بھی دادی کی یاد آئی۔ یہ واقعہ وہ حامد جو غریب بچے کا ہے۔ اس لیے بیٹے ہماری کلاس میں، ہمارے اطراف میں اگر کوئی غریب بچہ ہے تو اسے کچھ دینا، اس کو دے کے ہم کھانا ایسے ہی ستانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اللہ حافظ۔